గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా. విచక్షణ అంటే డిస్క్రిమినెంట్ అనేది డెల్టా ఈక్వల్ టు 0 అయితే రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి, అలాగే డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0, డెల్టా లెస్ దాన్ 0, అలా 3 టైప్స్ ఆఫ్ కేసెస్ అనేవి ABC are rational numbers in 3 cases or ABC are real numbers in 3 cases. ABCలు rational numbers అయినప్పుడు 3 cases చెప్పుకున్నాం. అలాగే ABCలు rational real numbers అయినప్పుడు 3 cases చెప్పుకున్నాం. Now if alpha gamma beta or the alpha gamma beta are the roots of the equation roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 find the values of the following expressions in terms of a comma b comma c. In first one 1 by alpha plus 1 by beta. Listen, if alpha gamma beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, find the values of the following expressions in terms of a comma b comma c. అంటే మనకి ఆల్ఫా గామా బీటా అనేవి ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 యొక్క మూలాలు ఇచ్చేసి ఇంకేం పెట్టమన్నాడు, కింద ఇచ్చిన వాటికి మనల్ని ఏ కామా బి కామా సి లో ఏబిసిలలో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కట్టమంటున్నాడు. కింద ఇచ్చిన వాటికి ఏబిసి లో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ మనం ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. ax square plus bx plus c equal to 0. Alpha gamma beta are the roots of the roots of the equation. Alpha plus beta equal to minus b. Alpha gamma beta అనేవి ax square plus bx plus c equal to 0 యొక్క మూలాలు అయితే మూలాల మొత్తం sum of the roots equal to minus b by a. Product of the roots equal to c by a. A plus b alpha plus beta equal to minus b by a. Alpha beta equal to c by a. ఇప్పుడు మనం ఏ ఫైండ్ చేయమన్నాడు, 1 by alpha plus 1 by beta ఫైండ్ చేయమన్నాడు. అవునా, 1 by alpha plus 1 by beta ఫైండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని కూడా LCM తీసుకుందాం. 1 by alpha కి 1 by beta కి LCM తీసుకుందాం. LCM ఎంత అవుతుంది, alpha beta క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఏం మిగులుతుంది, బీటా into 1 బీటా. ఇక్కడ బీటా క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏం మిగులుతుంది, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బీటా. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే మన ఫార్ములా తెలుసు, ఎంత వచ్చింది మనకి, మైనస్ బి బై ఏ. ఆల్ఫా బీటా అంటే సి బై ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకేం మిగిలింది, బి బై సి. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ 1 by alpha plus 1 by beta equal to minus b by c. Okay, right.
నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అమ్మా సెకండ్ ప్రాబ్లం 1 by alpha square plus 1 by beta square సేమ్ ఇది కూడా అంతే 1 by alpha square plus 1 by beta square quadratic equation తీసుకున్నాం ax square plus bx plus c equal to 0 alpha beta are the roots of the equation then alpha plus beta equal to minus b by a and alpha beta equal to c by a ఇప్పుడు మనం ఏం కట్టుకున్నాడు 1 by alpha square plus 1 by beta square రెండింటిని కూడా LCM ఫైండ్ చేద్దాం alpha square beta square LCM ఫైండ్ చేసినట్లయితే alpha square beta square alpha square cancel అయిపోయి ఏం మిగిలింది ఇంకా beta square ఇక్కడ beta square cancel అయిపోయి alpha square అంటే alpha square plus beta square by దీన్ని alpha square beta square కదా దీన్ని ఏం రాసుకున్నామంటే alpha beta whole square అని రాసుకున్నాం alpha beta whole square నెక్స్ట్ alpha square plus beta square మళ్ళీ ఎలా రాసుకున్నామంటే alpha plus beta whole square minus 2 into alpha beta by alpha beta whole square alpha beta whole square alpha square plus beta square plus alpha beta whole square minus 2 alpha beta వేస్తున్నాం అంటే ఇది a plus b whole square రూపంలో ఉంది కదా దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి alpha square plus beta square plus 2 alpha beta minus 2 alpha beta plus 2 alpha beta minus 2 alpha beta రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏం మిగులుతుంది alpha square plus beta square 1 by alpha square plus 1 by beta square equal to alpha plus beta అంటే ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు minus b by a whole square minus 2 into alpha beta అంటే c by a by c by a whole square simplify చేద్దాం beta square b square a square 2c by a c square by a square c square by a square c square by a square next ఈ రెండింటిని LCM కడదాం పైన రెండింటిని కూడా LCM ఫైండ్ చేద్దాం ఫైనల్లో LCM ఫైండ్ చేసినట్లయితే a square LCM ఫైండ్ చేసినట్లయితే a square b square minus 2ac by c square a square c square a square c square a square క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంకేం మిగిలింది 1 by alpha square plus 1 by beta square equal to b square minus 2ac by c square 2ac by c square that is the answer okay write down
నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అమ్మా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఆల్ఫా పవర్ 4 బీటా పవర్ 7 ప్లస్ ఆల్ఫా పవర్ 7 బీటా పవర్ 4 ఆల్ఫా పవర్ 4 బీటా పవర్ 7 ప్లస్ ఆల్ఫా పవర్ 7 బీటా పవర్ 4 సేమ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు వరకు. తర్వాత మనం ఏం ఫైండ్ చేయమన్నాడో దాన్ని తీసుకున్నాం. ఆల్ఫా పవర్ 4 బీటా పవర్ 7 ప్లస్ ఆల్ఫా పవర్ 7 బీటా పవర్ 4 బీటా పవర్ 4 బీటా పవర్ 7. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో నుంచి ఆల్ఫా పవర్ 4 బీటా పవర్ 4 కామన్ తీసుకున్నాను. ఈ టూ టర్మ్స్ లో నుంచి ఆల్ఫా పవర్ 4 బీటా పవర్ 4 ని కామన్ తీసుకున్నాను. కామన్ తీసుకున్నట్లయితే దీనికి ఏం మిగులుతుంది? బీటా పవర్ క్యూబ్ మిగులుతుంది. అవునా? ఇక్కడ ఆల్ఫా పవర్ క్యూబ్ మిగులుతుంది. ఆల్ఫా పవర్ 4 బీటా పవర్ 4 ఇంటూ బీటా క్యూబ్ ప్లస్ ఆల్ఫా క్యూబ్. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా పవర్ దీన్ని ఆల్ఫా బీటా హోల్ పవర్ 4 రాసుకోవచ్చా? ఆల్ఫా బీటా హోల్ పవర్ 4. నెక్స్ట్ ఇది ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ రూపంలో ఉంది. ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ రూపంలో ఉంది. దీన్ని మళ్ళీ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 3 ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా a cube plus b cube equal to a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. 3ab into a plus b అంటే ab ప్లస్ లో ఇక్కడ ఏమున్నాయి? ఆల్ఫా బీటా ఉన్నాయి అంతే. అర్థమైందా? తర్వాత ఆల్ఫా పవర్ బీటా పవర్ 7 ప్లస్ ఆల్ఫా పవర్ 7 బీటా పవర్ 4 ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు? c by a whole power 4 into minus b by a whole cube minus whole cube minus whole cube minus 3 into c by a into minus b by a minus b by a. alpha plus beta అంటే minus b by a కదా. minus b by a whole cube minus 3 into c by a into minus b by a minus b by a. alpha plus beta అంటే minus b by a కదా. అందుకని b by a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. దీన్ని c power 4 by a power 4 మైనస్ కదది పైన క్యూబ్ కాబట్టి మైనస్ కూడా ఎంత వస్తుంది? మైనస్ వస్తుంది బై a cube minus minus into minus plus 3bc by a square. 3bc by a square. నెక్స్ట్ దీంతో మల్టిప్లై చేద్దాం. మల్టిప్లై చేసినట్లయితే మైనస్ b cube c power 4 plus 3b c power 5 cb c power 5 ఇలాగే ఉంచుదాం. c power 4 by a power 4 ఈ రెండింటిని కూడా a cube కామన్ చేద్దాం. a cube ఎల్సిఎం కడదాం. a cube ఎల్సిఎం కడినట్లయితే మైనస్ b cube ప్లస్ 3abc అంతే కదా. a cube కామన్ ఎల్సిఎం కడినట్లయితే 3abc. ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేద్దాం. మైనస్ b cube c power 4 plus 3ab into c power 5 by ఇదంతా a పవర్ 7 దీన్ని ఒక ఆటలో రాసుకుంటే 3abc whole power 5 plus minus b cube c power 4 by a power 7 therefore alpha power మనం ఏం ఫైండ్ చేసామన్నా alpha power 4 beta power 7 plus alpha power 7
power 4 by a power 7. A power 7. That is the answer. Okay? Write down. Next problem. Next problem. Alpha by beta. Alpha by beta minus beta by alpha whole square. C not equal to 0. Alpha by beta, beta by alpha whole square. Alpha by beta minus beta by alpha whole square. Next same process alpha plus beta equal to minus b by a తీసుకున్నాము. Alpha beta equal to c by a. ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ చేయమని తీసుకున్నాం. Alpha by beta minus beta by alpha whole square. అవునా? అదే కదా మనకి ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి కూడా LCM ఫైండ్ చేద్దాం. లోపల ఉన్న రెండింటికి కూడా alpha by beta minus beta by alpha కి LCM ఫైండ్ చేద్దాం. LCM ఫైండ్ చేసినట్లయితే హోల్ స్క్వేర్ అలాగే ఉంచుదాం. LCM ఫైండ్ చేద్దాం. LCM ఫైండ్ చేసినట్లయితే ఏమొస్తుంది? ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్. ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్. ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ కదా, ఇది ఏ రూపంలో ఉంది? ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. అంటే ఫార్ములా ఏంటి? ఫార్ములా ఏంటి? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అంతేనా? బై ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్. హోల్ స్క్వేర్ అలాగే ఉంచాం. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బై ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా బై ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆ స్క్వేర్ ని స్ప్లిట్ చేసేస్తున్నాను నేను. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్. ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఈ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ అలాగే ఉంచి మనకి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ ఉంది, ఆల్ఫా బీటా ఉంది. కానీ ఏ వాల్యూ లేదు మనకి? ఆల్ఫా మైనస్ బీటా వాల్యూ లేదు కాబట్టి దీన్ని కూడా ఈ రెండింటిలోకి కన్వర్ట్ చేశారు. అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఎలా రాస్తానంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఆల్ఫా బీటా 4 ఆల్ఫా బీటా
होल स्क्वायर ఈ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ని ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఆల్ఫా బీటా ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ స్ప్లిట్ చేయండి ఎంత వస్తుంది ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఆల్ఫా బీటా మైనస్ 4 ఆల్ఫా బీటా అప్పుడు 2 ఆల్ఫా బీటా నుంచి మైనస్ 4 ఆల్ఫా బీటా తీసేస్తే మైనస్ 2 ఆల్ఫా బీటా అంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ beta square minus 2 alpha beta that is equal to alpha minus beta whole square that is equal to alpha minus beta whole square next alpha by beta minus beta by alpha whole square equal to alpha plus beta అంటే వాల్యూ తీసుకున్నామండి ఎంత minus b by a whole square into minus b by a whole square minus 4 into c by a minus 4 into c by a by c by a whole square c by a whole square minus b by a whole square into b square by a square b square by a square ఇది కూడా సేమ్ అంతే కదా b square by a square minus 4ca by a into c square by a square c square by a square next b square by b a square cancel చేసేయచ్చు కదా a square cancel చేసేస్తే ఇక్కడ ఏమి మిగులుతుంది b square by c square మిగులుతుంది b square by c square నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కూడా LCM ఫైండ్ చేద్దాం LCM ఫైండ్ చేసినట్లయితే a square అంటే b square minus 4ac b square minus 4ac అంటే b square by a square c square into b square minus 4ac b square minus 4ac that is the answer okay write down
Next, alpha square plus beta square by alpha power minus 2 plus beta power minus 2. Beta power minus 2. Next problem, alpha square plus beta square by alpha power minus 2 plus beta power minus 2. సేమ్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ చేయమన్నాడో దాన్ని తీసుకున్నాం. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా పవర్ మైనస్ 2 ప్లస్ బీటా పవర్ మైనస్ 2. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ బై దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా మళ్ళీ 1 బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై బీటా స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకంటే పవర్ లో మైనస్ ఉంది కాబట్టి 1 బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై బీటా స్క్వేర్. నెక్స్ట్ దీన్ని ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ పైన ఉన్నదాన్ని అలాగే ఉంచుతాము. కింద ఉన్నదానికి ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం. కింద ఉన్నదానికి ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్, ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్, ఆల్ఫా స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే ఏం మిగులుతుంది? బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ ఆల్ఫా స్క్వేర్, ఇక్కడ ఆల్ఫా స్క్వేర్. alpha square plus beta square by alpha power minus 2 beta power minus 2 equal to ఇప్పుడు కన్వర్షన్ మనకి alpha square plus beta square by alpha square beta square plus alpha square by alpha square beta square. ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్ జరిగేది దీన్ని పైకి తీసుకెళ్దాం alpha square plus beta square into alpha beta whole square by alpha square plus beta square. ఈ పైన ఉన్నదాన్ని అలాగే ఉంచాను. ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్, ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇంకేమిటి? ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్. ఆల్ఫా బీటా అంటే మనకు తెలుసు కదా, సి బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ అంటే సి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. therefore ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ alpha power minus 2 plus beta power minus 2 equal to c square by a square. C square by a square. That is the answer. Okay, write down. Purchase